ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک خبر تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں ایک قسط والا، جس طرح کے دکانوں پر عموماً ہم چیزیں قسطوں پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ماہانہ قسط ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گھرانہ تھا جس نے موبائل قسطوں پر لیا ہوا تھا۔ 2800 روپے ماہانہ قسط تھی۔ اس مہینے قسط جو ہے وہ 2000 دی اور 800 کہا کہ بقایا تھوڑی دیر تک لے جانا، لیکن جو آنے والا تھا اس نے کہا کہ تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو بار بار قسطیں لینے آؤں۔ اس پر تلخ کلامی ہوئی آپس میں اور اس نے اپنے بھائی کو منگوایا وہاں پر، اور بھائی نے آتے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں ایک لڑکی اور ایک اس کا شوہر اور ایک اور جو ہے وہ 3 لوگ زخمی ہوئے، جس میں لڑکی جو تھی وہ اس دنیا فانی سے جا گزری۔ اس لڑکی کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، سارا واقعہ ان کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا ہوا اتنا، اور ہمارے معاشرے کو یہ کیا ہو گیا کہ جہاں پر اس قدر اب عدم برداشت ہو گئی ہے کہ ذرا سی 800 روپے کی بات کے پیچھے کسی کی جان لے لی جاتی ہے اور کسی کی جان گنوا دی جاتی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ یہ کیا انکل سارا واقعہ پیش آیا، کس طرح آیا، کیا ہوا؟ بیٹا، یہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جو سی سی ٹی وی فوٹوز کا معاملہ ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہے، شاید وہ مل جائے گی۔ تو یہ اس کا جو میری بیٹی کا جیٹھ ہے نا، اس کے داماد کا بڑا بھائی، اس نے کچھ موبائل لیا تھا کسی انسٹالمنٹ والوں سے، تو وہ قسط شاید لیٹ ہوگی یا اس نے 2000 روپیہ بھیجا جب وہ لینے آیا، اوپر سے بچی کے ہاتھ کہ یہ 2000 روپیہ قسط کا دے ہو، اور اس نے نیچے سے اس کو کہا بھائی میں تیرے باپ کا ملازم نہیں ہوں، بار بار آؤں نیچے آؤ اور مجھے پیسے دو۔ اس بات پہ وہ تلخ کلامی ہوگی اس کی، شاید کو تھوڑی سی ہاتھا پائی بھی ضرور ہوئی ہوگی۔ تو نیچے سے میرا داماد بھی گھر سے نکلا ہے باہر، اس نے بھی شاید بات کی یا مار کٹائی میں شامل ہوگا۔ وہ 2 بھائی تھے، اپنے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ہوگا، اس نے وہیں کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو فون کیا ہے۔ یہ 5 نمبر میں ہے، ان کا گھر جو ہے وہ 3 نمبر گلی میں ہے۔ 1 یا 1.5-2 منٹ میں آتا ہے اور بھائی سے پوچھتا ہے کہ کس گھر والوں نے کی ہے، اس نے اشارہ کیا کہ یہ گھر والے ہیں۔ تو اس چیمبر اس نے چڑھائی ہے، اور بچے بھی وہاں تھے، عورتیں بھی کھیل رہی تھیں، لیکن اس نے اس دروازے کی طرف کرتے ہوئے نا میگزین خالی کر دی۔ اس کے بعد دوسری لوڈ کرتا ہے تو وہ بھی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتنے میں ایک محلے دار نکلتا ہے، اس کو ذرا وہ گالی دیتا ہے کہ یار کیا حرامزادگی کر رہے ہو، تو وہ کر کے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی 1 منٹ سے کم وقفے میں یہ کارروائی کر کے بھاگ گیا ہے۔ اس کو یہ نہیں اندازہ کہ اندر عورتوں کو گولیاں لگی ہیں یا آدمیوں کو، لیکن وہ جو میرا داماد ہے اور اس کا جو بھائی ہے، اس کی ٹانگوں میں آر پار گولیاں ہوئی ہیں، اور بیٹی میری کو کم از کم 6 گولیاں رپورٹ کے ہمیں جو اندازہ ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ وہ پولیس والوں کو شاید مل گئی ہوگی، ہم نے کل درخواست دینی ہے، کل ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ آن دی اسپوٹ ہی اس کی فوت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ جو جس لڑکے نے میرے داماد کے ساتھ اس کو رکشے میں ڈالا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی اس وقت موومنٹ نہیں تھی۔ ہاسپٹل والوں نے جاتے ہوئے ہمیں صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ دی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسپائری آئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم پولیس کی کارروائی میں ساری رات بھاگے رہے ہیں، وہ بھی 2-3 بجے جا کے 4 بجے مکمل ہوئی ہے۔ پھر پوسٹ مارٹم آپ کی بیٹی کی عمر کتنی تھی؟ 28-30 سال تھی بیٹا، کنفرم نہیں، لیکن جب بھی شادی کو 5 ماہ کچھ دن ہوئے ہیں، 5 ماہ شادی کو ہوئے تھے۔ 5 ماہ کچھ دن ہوئے ہیں بیٹا اس کی شادی کو۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی افسوسناک، دیکھیں کبھی 5 ماہ شادی کو ہوئے، ایک طرح سے پہلا سال تو نئی نویلی دلہن ہی ہوتی ہے کسی بھی گھر میں، اور ابھی صرف 5 ماہ اس لڑکی کو ہوئے تھے شادی ہوئے۔ اور انکل، بیٹی جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم آپ کو کب ملی اور کب گئی تھی یہاں سے، اور وہ سسرال؟ وہ روز ہی شام کو نا آ جاتے تھے، رمضان کے کچھ دن ہمارے پاس گزارے اس نے۔ اس کا میاں پنجاب سے باہر ہوتا ہے، سندھ میں کسی شہر میں ان کا ٹائر کا کام ہے، پرانے ٹائروں کو گڈیاں شڈیاں نکال کے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ 27ویں رات کو آیا تو ہمارے گھر سے وہ لے گیا، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں تھی، تو وہاں رہی ہمارے گھر میں 10-15-20 دن۔ تو وہ شام کو آ جاتے تھے، ایک دن شام پہلے آئے ہیں رات کو، یعنی کہ پیر کی رات کو یہاں آئے ہیں،
8 साढ़े 8 बजे घर से गए हैं दोनों मियाँ बीवी। यहीं से फ़ोन पे बात अक्सर दोपहर में हो जाती थी। वो मुझसे बहुत अनभाग थी, बहुत। बेटियां और भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे करीबी खसूसियत और थी। शायद मेरे बेटों से ज़्यादा मेरा ख्याल करती थी। मुझे एक्सीडेंट रोज़गार में हुआ, उसका ही काम था कि मुझे उसने पाँव पे खड़ा कर दिया, पट्टियाँ कर, सफाई कर, ज़ख्मों की, ये वो। क्या कह सकते हैं बेटा। मुझे 5 माह हो गए थे, क्या कोई उम्मीद से भी थी? नहीं बेटा, इसका मुझे इतना इल्म नहीं है। और आपके कितने बेटे कितने? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटे हैं मेरे। तो अभी 2 बेटियां छोटी हैं, 2 की शादी 3 की पहले कर दी है। एक बेटी पहले भी ऐसे ही बीमार, यानी कि हार्ट अटैक से 7 साल हो गए हैं, वो भी, उसकी शादी को भी 9 माह हुए थे। वो हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये दूसरा दुख दोनों बेटियों का मुझे मिला है। बूढ़े कंधों पे लाशा उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेशक बहुत मुश्किल है। अंकल ये बताएं कि वो मुलजमान जिन्होंने ये गोलियां मारी हैं उनके बारे में मालूम? गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जो लड़का था, जो जिससे लड़ाई हुई थी, वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिलाया गया कि वो कहाँ है, हिरासत में है या पुलिस ने उसको भगाया है। लेकिन उसने कहा है सब इंस्पेक्टर ने, अमजद साहब ने, कि वो हमारी हिरासत में है और दूसरों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। शायद उसको 3 तारीख तक की बेल, जो अबूरी ज़मानत होती है, उसने करवा ली है। ये हमें, जमानत अभी करवा ली है? हाँ, ये तफ्तीशी ने आपको बताया? ये हमें तफ्तीशी ने बताया कि उसकी 3 तारीख तक, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लें किसी और तरीके से। लेकिन वो अभी मोहल्ले में भागे हुए हैं, घर में कोई नहीं है। लेकिन तफ्तीशी में हमें बनाया है कि वो उनकी ज़मानत कब गिरफ्तारी 3 तारीख का है, इंशाल्लाह हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। मुलजमान जो हैं, जिस तरह का उन्होंने ये सफाक कत्ल किया और जिस तरह फायरिंग की, इससे मालूम होता है कि वो इससे पहले भी कोई आदी थे और इस तरह। ज़मानत जज साहब लेने वाले हैं, वो कौन से जज साहब हैं जिनको ये नहीं पता कि ये कत्ल का मुजरिम है, उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए, उनको ज़मानतें दे देते हैं। समझ से बाहर है। गरीब आदमी का कानून के साथ मजाक है। ये कानून जो है ना, गरीब आदमी के साथ ये मजाक करता है। क्या अपील करेंगे जो आला हुकाम है, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG इन्वेस्टिगेशन? ये मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। अभी तक तो हमसे, हमारे साथ किसी ने कोई, खुदा न खास्ता हम ऐसे झूठ बोलते रहे कि थ्रेड ये वो, लेकिन खौफजदा ज़रूर हैं हम। बच्चों को ज़रा कोशिश करते हैं कि टाइम से घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, खुद भी, कि ये ना हो कोई हमें को नुकसान पहुँच जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि आपको नुकसान पहुंचे। पहले भी किसी को गोलियां बोलियां उन्होंने मारी, किसी की टांगों में, मोहल्ले में। ये मोहल्ले से हमें पता चला है, मैंने ना किसी से पता, लेकिन ये केस उसने किया हुआ है पहले भी। उसको पैसे वैसे दे के कहीं सुलह कर ली। ये कोई पहला केस नहीं है उसका, ये उसका दूसरा केस है। उसमें वो लड़का अभी तक शायद कहते हैं कि टांगों से माजूर है, चल फिर नहीं सकता, जख्म है। आपने उनकी वो दुकान देखी किस्तों वाली जिस पर ये बैठे? बेटा ये चुंगी पे है, वो यूँ कोई चुंगी पे झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा उनके घर में हुआ है। दुकान को हमने क्या करना, मुझे तो पता भी नहीं है। वो नाम उन्होंने बताया था जो FIR में दर्ज करवाया है, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें है। मैंने नहीं देखी वो दुकान। वो दुकान भी शायद अभी तक बंद है, वरना हम जाके पूछते उनसे कि आया ये सिर्फ इतने ही पैसों का है या पहले भी इंस्टॉलमेंट का कुछ ज़्यादा है क्या। हमें इसके अलावा जो उन्होंने बताया बच्चों ने और जो मोहल्लेदारों ने बताया वो यही है। और अभी वो फरार है और वो खुद फरार है, घर में को पता नहीं क्या मामला था ऐसे। जो पकड़ा जाएगा तो फिर पुलिस भी जब उससे बयान लेगी तो पता चल जाएगा असल हकीकत का। आप क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से और इन्वेस्टिगेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और CCPO से? बस यही मुतालबा है कि उन्होंने घर के अंदर फायरिंग करके मेरी बेटी को शहीद किया है, उसको 7 ATA लगानी चाहिए, दहशतगर्दी की दवात भी शामिल करनी चाहिए कि मोहल्ले में CCTV देखेंगे वो लोग पुलिस के पास है कि वहाँ से वो फैमिलियाँ कैसे भाग रही हैं और बच्चे कैसे भाग रहे हैं। जब वो उनके घर की तरफ, उसके कमरे की तरफ गया, वहाँ उसने फायरिंग की है, उसके अंदर जाकर उन्होंने मारा गया है। इसका मतलब वो दहशतगर्दी ही है, क्योंकि बच्चे वहाँ से भागते हुए, फैमिलियाँ भागती हुई, दहशत पूरे मोहल्ले में फैली है। तो ये उनको 7 ATA लगाना चाहिए पुलिस को
बिल्कुल जो है दहशत गर्दी की दफात इसमें शामिल किया जाना है, यही उनका एक मुतालबा है। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का कोई असरअंदाज ना हो। वो मुलजमान जो इस तरह की अमूमन हरकतें करते हैं नाजरीन, आपको पता है वो बड़े इस सिस्टम को भी वो समझते होते हैं, इस सिस्टम में उनके करिंदे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सिफारिशें, जिनका प्रेशर डाल के अमूमन शरीफ लोगों पर तफ्तीश जो है वो उसका रुख मोड़ लिया जाता है। इसीलिए जो आला अफसरान अगर इस केस को अपनी निगरानी में रखेंगे, अगर उसकी रिपोर्ट्स, तमाम इन्वेस्टिगेशन होने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखते रहेंगे, तो तभी इंसाफ मुमकिन है। ये मुलजमान जो आज जो कह रहे हैं कि वो शायद अबूरी ज़मानत पर चले गए हैं, तो जैसे ही अबूरी ज़मानत, अब ये पुलिस का और ये तफ्तीशी का काम है कि मज़ीद अबूरी ज़मानत भी ना हो, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उसके बाद जो करार वाकई सज़ा है वो उनको दिलवाई जाए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि CCPO साहब और DIG इन्वेस्टिगेशन साहब इसका नोटिस लाजमी लेंगे और इस फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।